Dear students, today we'll take up a poem, The Song of India. The Song of India, which is written by V.K. Gokak. V.K. Gokak is an Indian writer who writes in English, is an Indian poet. This poem has a beautiful message of our mother India. I want you to turn your attention to the page number 81. Page number 81 of your textbook, The Song of India. This Song of India, the poem, is in the form of dialogue. Dialogue means the talk between two people. Dia means two, log means speech. Dialogue, the conversation or a talk between two persons. So in the poem, we find two speakers. There are two persons talking. The first person is our poet, V.K. Gokak. He is talking to our mother India. Mother India, we always call our India representing to the mother, motherly qualities. Because a mother has love, compassion, patience, and above all, she takes care of her children. In the same way, our mother nation, the country, takes care of all the people, the citizens, all the people, all the entire population, including irrespective of caste, creed, religion, language, of all the barriers, Mother India, in the form of a mother, the qualities of mother, she endures pain, taking all the care, affection, protection of the entire people. The poem begins here on page 81. What song shall I sing of you, my mother? I asked, shall I sing of the Himalayas with their snow-worn peaks, of the three seas that wash your palm? Shall I sing of your clear dawn with its pure gold streaks? Said the mother, imperturbable, calm, sing of the beggar and the leper that swarm my streets. Sing of the filth and the dirt that foul my sylvan retreats. So in the first paragraph, what we see, the poet is asking, pleading, telling, requesting the mother India. As a poet, you know, poets always, they glorify the things around us, taking a certain object, maybe a flower, all the beauties of nature, maybe the star, the moon, the sky. So in the same way, the poet here, he wants to praise the mother nation, India. So he is asking, the first sentence when we see, what song shall I sing of you, my mother? What song? Which song shall I sing of you? See, usually when we have a birthday celebrations within our families, we have a particular song. Always we sing that birthday song and people clap and enjoy, cut the birthday cake, and we have lots of merriment, enjoyment and the grand celebration. So here also the poet wants to ask the mother, what song? So the poem begins with a question mark. He is asking the mother India, what song shall I sing? Shall I sing of the Himalayas? So he didn't get an answer immediately. He is again elaborating, he is again explaining which song.
So he knows some particular things in Mother India, in India, where we have beautiful buildings, beautiful Himalayas, beautiful nature around, and so many things around us, right? So in the nature we have many more things to glorify. The poet always accepts this. So he asks, shall I sing of the Himalayas with their snow-born peaks? Snow-born. The Himalayan mountains, which is covering the northern part of India with the ranges, Himalayan ranges, which is fully covered with snow. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ತನ್ನ ಮಾತೃ ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಭೂದೇವಿಯನ್ನು, ದೇಶವನ್ನು ಕುರಿತು ತಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ? ನಾನು ಯಾವ ಹಾಡನ್ನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡಲಿ, ಬರೀಲಿ, ವರ್ಣಿಸಲಿ? ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ಅಂದಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೇಣಿಗಳು, ಹಿಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರ್ವತಗಳ ಶ್ರೇಣಿಗಳು. ಸ್ನೋ ಬಾರ್ನ್ ಪೀಕ್ಸ್. ಸ್ನೋ ಅಂದರೆ ಹಿಮ, ಬಾರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡಿದ್ದು, ಪೀಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶಿಖರಗಳು. ಅಥವಾ ದ 3 seas that wash your palm. ನಿನ್ನ ಪಾಮ್ ಅಂದರೆ ಅಂಗೈ, ಈ ಅಂಗೈಗೆ ಪಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿನ್ನ ಅಂಗೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಅಥವಾ 3 ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು 3 ಕಡೆಗೆ 3 ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಅದು ನೀರಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೇಳಿ? ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ. ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್. ಸೊ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ 3 sides water, 3 sides water, that is called peninsula. ಯಾವ ಭೂಮಿಯು, ದೇಶವು 3 ಕಡೆ, ಭೂಮಿಯು 3 ಕಡೆ ನೀರಿನಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದುಕೊಂಡಿದೆಯಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೂರ್ತಿ 4 ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ದ್ವೀಪ. ಇದು ಪರ್ಯಾದ್ವೀಪ. ಈ 3 ಯಾವ್ಯಾವು? ಒಂದು ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ, ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ. ಈ 3 ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತೇವೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು 3 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ನೀರು, ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ವೈರಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ, ನಾರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಕೋಟೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಸರಪಳಿಗಳಿಂದ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಕಾವಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. Shall I sing of your clear dawn with its pure gold streaks? ಯಾವ ಹಾಡು ಹಾಡಲಿ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದಾಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು, ಬಂಗಾರದ ಕಿರಣಗಳು, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ತಗಲ್ತವ. ಆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನಕರವಾಗಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? Said the mother, imperturbable ಅಂದರೆ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಕೆಲವು ನಾನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪೇಜ್ 81ನಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಪರ್ಟರ್ಬಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭೂದೇವಿ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು? ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಗ್ಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಪರ್. ಭಿಕ್ಷುಕರು ಮತ್ತು ಕುಷ್ಠರೋಗದವರು
ಬೆಗ್ಗರ್ ಅಂದರೆ ಭಿಕ್ಷುಕರು, ಮತ್ತು ಲೆಪರ್ ಅಂದರೆ ಕುಷ್ಠರೋಗದವರು. ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಊರು ಹೊರಗೆ ಇಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅಂಟು ರೋಗ, ಚರ್ಮ ರೋಗ, ಲೆಪ್ರಸಿ ಚರ್ಮ ರೋಗ. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಾಗ, ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ತಗುಲ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದ ಲೆಪರ್ಸ್ ವರ್ ಪುಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್, ದೇ ವರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿಟಿ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡು, ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕವನವನ್ನು ಬರೀ. ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಪರ್ ದಟ್ ಸ್ವಾಮ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್. ಇವರು ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ, ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಹಸಿವೆದಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಹೇಳುವಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಂದರೆ, ಕವಿಗೆ ನೀನು ಬರೇ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಮಣೀಯ ಆನಂದಕರವಾದಂಥ ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೆಲವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಭಿಕ್ಷುಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೋಗಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀನು ಗಮನ ಹರಿಸು. ದಟ್ ಸ್ವಾರ್ಮ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್. ಸ್ವಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಪು, ಸಮೂಹ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡರ್ಟ್. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಹಾಡನ್ನು ಬರೀ. ಕೊಳೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಹೊಲಸು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸು. ಫಿಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೊಲಸಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಶುಭದಿಂದ ಕೂಡಿದಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೀನ್, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡರ್ಟನ್ನು, ಕೊಳೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಜನರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್. It is not only in the hands of the government that the government has to do everything. We human beings, we the people, when we live, when we make the best possible, take the best possible uses of the Mother Earth, with its natural products, we should also take care of the nature. We should also take care of our surroundings. Sing of the filth and the dirt that foul my sylvan retreats. ಫೌಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಳು ಮಾಡು, ಹೊಲಸು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏನನ್ನು ಹೊಲಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಮೈ ಸಿಲ್ವನ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ಸ್. ಸಿಲ್ವನ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ? ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಲೂಷನ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ ವುಡ್ಸ್. ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಲೂಷನ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ ವುಡ್ಸ್. ಸೆಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೆಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದರೆ it is seclusion in deep woods.